बर्तमान से युद्ध क्षेत्र में आम मैंने समस्त उपस्थित अच्छे बोली अनुभव करवा एवं भगवान कौन कहते आसत श्रवण करवा। ओम जय गुरु जय जगन्नाथ। ओम नमो परमात्मने। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नम। समस्त मंगल हो, समस्त जीवन धन्य हो और समस्ते पूर्णता लाभ करूँ। मनुष्य जीवन समस्त सार्थक हो ये कामना सहित भगवान अर्जुन को जिते बुझेगा चेष्टा कर आत्मतत्व एवं कि विनाश तत्व एवं कि अविनाशी तत्व। शरीर विनाश हो जाए एवं आ भर जो शरीर अच्छा तार के विनाश हुए ना, से जो अविनाशी तत्व। आ जी विनाश हो गला से विनाश कथाटा को जो जानी जाइए समस्त ये राजा बादशाह केते बड़ बड़ व्यक्ति मैंने आते पराक्रमशाली व्यक्ति मैंने आसछन्ति संसार को। ये कहारी कहीं ये रही ना, सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़े काल बले। कहीं रही ना रही नाहीटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़े काल बले। कालर बसे सर्वे चली पवन जने घनावली। समस्ते ये चलीजे कहीं रही ना। जदि यह सत्य आमे रही कहीं रही कि आम पूर्व जो थे सी आउ ना आम अच्छा आम चलीजे आम पर सी आसवे पुणी से चलीजे। जब सत्य तार से शोक कहीं करवा आम से तो मोहग्रस्त कहीं हवा। आम कर्तव्य कर्म आम कर चलवा आम क्या मारुने अर्थात शरीर को न मारे से मरी जाए से शोक कर आवश्यक ना। आत्मतत्व जो शरीर भितर अच्छा शरीर ताकू कौन प्रकार मरा जापर ना कौन प्रकार अस्त्र द्वारा हो अग्नि द्वारा हो बा जल द्वारा हो वायु द्वारा हो कौन प्रकार से अविनाशी मरा जापर ना। तेणु ताकू मरा जापरनी से कांदार आवश्यक ना। आ जी मरी जाऊँगी ताकू रखा जापर ना से शोक कर आवश्यक ना। ये कथा भगवान कही कहते हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जदि तुम्हें युद्ध में निहत हेब तुमको स्वर्ग प्राप्त हेब। आउ युद्ध में जदि जीतिजीव तेबे पृथ्वी राज्य भोग करिव। तेणु हे कुंती नंदन युद्धपाई निश्चय कर ठिया हो। ये भगवान दृढ़ भाव में भगवान अर्जुन को कहते सब कथा बुझेदेले। अविनाशी तत्व कौन, विनाश तत्व कौन, शरीर कौन, शरीर कौन, देही कौन, देह कौन एवं जन्म मृत्युर रहस्य कौन, एमती अनेक कथा भगवान पुंखानुपुंख आलोचना करी दृढ़ भाव में कहते रे अर्जुन तुम्हें जदि युद्ध में जययुक्त हेब तार राज्य को भोग कर। आदि युद्ध में तुम निहत हो तुम्हें स्वर्ग को प्राप्त हेब। तेणु या भाया तुम बड़ आह्वान आउ कि ना। क्षेत्रीय हूँ धर्मसंगत युद्ध। ये युद्ध कले तुम बहुत किसी फलवती हो जीवन में। अर्थात तुम्हें जो बल वीर्य धारण कर युद्ध क्षेत्र में जो बल वीर्य तेज शौर्यधारी जड़े क्षेत्रीय गांडीवधारी पुरुष एवं जार अत्यंत बल एवं पराक्रमशाली जी अत्यंत बल एवं पराक्रमशाली जार बल को जार पराक्रम को अन्य माने देखि भयभीत हुअन्ति। तेणु सी ये सब कथा को शुणी युद्ध नक जा कथा नुह। तार बड़ आह्वान हो आज सुजोग आते मोर जो बल एवं पराक्रम प्रकाशित करवा अन्याय भितर अन्याय विरुद्ध युद्ध करी धर्म संस्थापन आम प्रयास करवा। विश्व में शांति सृष्टि करने प्रयास करवा हूँ आम प्रकृत क्षेत्रीय धर्म एवं आम से धर्म को जब पालन करवा युद्ध करवा जितले राज्य भोग करवा। राज्य कहीं भोग करवा निजर उपभोग पाई नुहे विलास व्यसन पाई नुहे। मु राज्य को भोग करी राज्य में मुझे चाहूँगी जो शांति प्रतिष्ठा करने दुर्बल उपर जो सबल अत्याचार ये अन्याय अधर्म अराजकता चली जो राज्य में ताकू बंद करी गोटे प्रतिष्ठित भल श्रृंखलित राज्य करवा हूँ क्षेत्रीय धर्म। तेणु तुम्हें जदि ताकू न कर ताहले तुम्हें से पापरे भागी हब। एवं जदि तुम्हें युद्ध करू जब क्षेत्र निधन हो जाए धर्म युद्ध में धर्मचित युद्ध में जदि क्षेत्र निधन हो जाए ताले से स्वर्ग को प्राप्त हो अर्थात से भगवान को प्राप्त हो। कारण कर्तव्य कर्म से करूला तार कौन स्वार्थ नाला जीवन प्रति मत तार मोह नाला। से कर्तव्य कर्म तार कर्म करू करू जब तार निधन हो जाए ताहले तार वर्णाश्रमचित धर्म को रक्षा कर स्वर्ग प्राप्त हो। कि पलि गला ताले केवल लोक हसा हेब समस्ते निंदा करेंगे और जो निंदित व्यक्ति बंची रही मृत्यु सहित समान। ये कथा भगवान कही कहते जे युद्धाय कृत निश्चय। तुम्हें युद्ध को निश्चय कर बिल्कुल ये युद्ध को परित्याग करना। ये जो कथा कहते ना
अर्जुन बर्तमान एक शुणी सारा मन भर आग्रह सृष्टि है जो क्लीबता थिला जो भीरुता थिला से बुझीपार ना आत्मतत्व कौन शरीर तत्व कौन क्या मार क्या रख धीरे धीरे से मोह तार कटि आस देखो भगवान किभली भाव में उपदेश दे से अर्जुन मन में जो दुख एवं मोह ताकू दूर कर अर्थात ये भगवत गीता हूँ मोह दूर कारिणी मोक्ष प्रदायिनी ये मोक्ष प्रदान कर समस्त मोह को दूर कर दिए भर समस्त दुख को दूर कर दिए जमी अर्जुन भीतर समस्त कालीमा समस्त विषाद समस्त मोह को ये भगवान ताको शुणी दूर करदे आम जदि ये गीता को शुणा श्रवण इंद्रिय आम समस्त दुख दूर हो मोह दूर हो गीता भगवत शुणु शुणु आम जीवन प्रकृत जीवन जो बाट एवं तार जो मार्ग आम ठीक भाव बुझीपर निश्चित भाव में आम परिशेष से भगवान ही प्राप्त होगा यह हूँ भगवत गीतार लक्ष्य सुख दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो तत युद्धाय युज्यश्च नैवं पापमवाप्स्यसि जय पराजय लाभ क्षति और सुख दुख को समान मन करी युद्ध रे मनोनिवेश कर तुम्हें भगवान कह देख तो युद्ध तो कर कि तुम आगुरी कहीं भावुच जो पराजित हो तुम क्षत्रिय गोटे धर्म हो युद्ध कर धरा जाऊ जमी आम देखुचे जड़े आम आगे मोर बहुत बल अच्छी मु पहरा जानी मो आगे जड़े नदीर स्रोत भासी जाऊँगी मु प्रथम से विचार करी जे कृतकार्य हेबी ना प्रथम मो सम्मुख जड़े भासी जाऊँ मोर सामर्थ्य अच्छी मु पहरा जानी मो नईकी डेईबी रक्षा करने चेष्टा करी मु बुढ़ी मरीजी नईकी डेई पड़े मोर काले कौन क्षति हो भीरुता क्या पुरुषर लक्षण उभयंकर क्षति से लोक तो मरीज रक्षा करें तुम सम्मुखें आ तुम तुम एत कथा थाई ये जो पहरा शिखिल तुम तुम जो बल अच्छी देह शौर्य अच्छी तेज अच्छी से कौ कम लगे तेणु सुखे दुखे समकृता जय पराजय लाभ क्षति सुख दुख को समान मन कर युद्ध मनुष्य कर युद्ध कौन घटव जदि घटव तो जी धर जन परास्त हम ना युद्ध जी परास्त हो गला से दुख ना भितर कारण जड़े ही युद्ध परास्त हुए परास्त हो आउ जदि मु युद्ध जीति गली ताहले मु राज्य पाइबी एवं मु धर्मचित भाव राज्य को रक्षा करी से मोर पुण्य हो आउ जदि मु युद्ध मरी भी गली मो निधन होगा ताहले मु धर्मचित भाव में युद्ध कर मोर वीर गति प्राप्त अर्थात मु भगवान को भी प्राप्त हो पारि किंतु ये पलायन कथा जो चिंता करा जाए ता एक भीरुता क्लिपता का पुरुषता कथा मत आउ कि मानवे समस्त निंदा करेंगे ये गोटे क्षत्रिय वंश जन्म होता पिला कुलांगार से जन्म हो लाभ कौन है जहाँ पाखे एत युद्ध विद्या था एत बल था एत पराक्रम था देशटा रक्षा कर पारानी दुर्बल मान अत्याचार को रोकी पारानी शांति प्रतिष्ठा कर धिक से जीवन कहीं से जीवन से लाभ करते जीवन थी लाभ कौन अच्छी ये वंशर मर्यादा नष्ट हो निजर गारिमा नष्ट हो तेणु भगवान कहते सब छाड़ दियो लाभ क्षति की विचार न करी सुख दुखे समकृता लाभा लाभ जया जाऊ जय पराजय लाभ कौन मिले क्षति हम बा सुख एठिके दुख आपको सब चिंतार तड़ी दियो प्रथम मोर कर्तव्य हूँ युद्ध क्षेत्र में सम्मुख मत आक्रमण प्रति आक्रमण कर युद्ध करी मु निजको रक्षा करने सहित मोर सैन्य दल रक्षा करवा और मुझे विजय भी तार चेष्टा करवा यह हूँ गोटे क्षेत्र सम्मुखरण हूँ कर्तव्य सी प्रथम भाव मोर लाभ हम क्षति हम मु पराजय काले होजी अरे पराजय तो जनक हम ना तेणु जहाँ तक जन पराजय कथा भावी कौन युद्ध कर मु धरा तो जानूँ आगू दिन मरीजी कौन आज कतरा घोड़े होगी शोबी आज मुझे समस्त कर्म बंद करदेवी जे मु आगू को आउ 10 वर्ष पर मो ऋतु आसीज समस्त मरते मुझे मरबी ये कथा भावी कौन मुझे घर करी पाठ पढ़ी ज्ञान लाभ करी सत्संग करी किसी करी ये जमती कथा से भगवान कहते जे तुम्हें सुख दुख केते हम लाभ केते क्षति केते मिल जय कि पराजय हम ये कथा को न विचार कर सम्मुख में प्रथम रण युद्ध प्रवृत्त हुओ से लाभ अच्छी जितिले भी लाभ अच्छी युद्ध मरीगले भी लाभ अच्छी किंतु अजस हो वंशर मर्यादा नष्ट हो क्षत्रिय धर्म नष्ट हो तुम नर्क प्राप्त हो स्वर्ग पाइब ना तेणु युद्ध करने तुम प्रवृत्त हुओ यू भगवान ये जो माने 37 श्लोक और 38 श्लोक द्वारा भगवान बर्तमान निर्दिष्ट भाव में आगे खाली बुझेले कौटा मृत्यु हम कौटा जन्म हो कहार आरंभ अच्छी कहार शेष अच्छी और कौन पे शोक करवा दरकार कौन पे शोक करवा नुहे ये समस्त तत्व को भगवान बुझी सारा दृढ़ निश्चित भाव कहते तुम युद्ध कर प्रवृत्त हुओ बर्तमान भगवान निर्दिष्ट भाव कर युद्ध कर ये ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि जोगे तुमां शृणु बुद्धिया युक्त जया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि हे पार्थ जो समबुद्धि युक्त हो तुम्हें कर्म बंधन त्याग करदेव से समबुद्धि तुमपाई प्रथम सांख्य जोगे कहगला एवं तुम्हें यह कर्मयोग प्रसंग शुण
ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ କହିଦେଲି ତୁମକୁ ଯେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ, ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଛେଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଶରୀର ହେଉଛି ମୃତ, ଆଜି ନ ମାରିଲେ କାଲି ମରିଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସେ ମରିଯାଉଛି, ଶୋକ କରନା, ଇଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ କଥା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣ ଯେ ଏଇ କଥାଟା, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବି। ନେହାଭିକ୍ରମଣ ଅସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମୋହାତ ଭୟାତ। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପମପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ଭୟାତ ମୋହାତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 39 ଶ୍ଲୋକରେ ଏଷାତେ ଅବିହିତା ସାଂଖ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ତୁମାଂ ଶୁଣୁ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଜୟା ପାର୍ଥ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ପ୍ରହାସ୍ୟସି। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ସମବୁଦ୍ଧିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ କର୍ମବନ୍ଧନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ସେହି ସମବୁଦ୍ଧି ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ କୁହାଗଲା। ଏବେ ତୁମେ କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣ। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ କଥାରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି, ଏବେ କର୍ମ କଥାରେ ଶୁଣ। କ'ଣ ଶୁଣିବ ନା ନେହାଭିକ୍ରମଣ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମୋହାତ ଭୟାତ। ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଏହି ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ କେହି ଆରମ୍ଭରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାର ବିପରୀତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ମହା ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ବୁଝିଲା? ତ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଏହି ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ କେହି ଆରମ୍ଭର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ହୋଇଗଲେ ସେ ଆରମ୍ଭର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାର ବିପରୀତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ମହାଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏ ସମବୁଦ୍ଧି କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ସେ ଆରମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନରେ ସମତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଲାଳସା ବା ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେବା ହିଁ ଏହି ସମତାର ଆରମ୍ଭ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେଣି, ଯଦି ଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟଚିତ ଭାବରେ, କାହାଠୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ବଳ ଅଛି ଭାବରେ ତାକୁ ମାରିଦେଇ ତା ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ବଳାତ୍କାର କରି ଜଣେ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ କରିବା, ପର ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରିବା, ପର ଧନ ଅପହରଣ କରିବା, ଏହା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବା ଧର୍ମସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ମୋର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଭୋଗଭାଗ୍ୟ କରିବାର ଲାଳସା ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚାହୁଁଛି ଆକୁ ସବୁ ନବା ଆକୁ ଯେହେତୁ ମୋର କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ, ଧର୍ମଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା, ଅଶାନ୍ତି ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଅବଳା ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ବାଳକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ରୋଗୀ ଆର୍ତ୍ତକ୍ଲିଷ୍ଟ ଜନତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ହାତରୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିପରୀତ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାଭୂତ କରିବା ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ମୁଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଭାବରେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ ଏଥିରେ? ଇଏ ମିଳିବା ପାଇଁ ସୁଖ କେତେ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବି କି ମୁଁ ଏଥିରେ ପରାଜୟ ହେବି, ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ କ୍ଷତି ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରନ୍ତି। ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର କରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେଥିରେ ପାପରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଅନୁକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, କାହିଁକିନା ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି, ତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବି, ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ସେୟା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ନିଷ୍କାମ କର୍ମରେ ମୋର କିଛି ଏଥିରେ ପାଇବାରେ ନାହିଁ, ଲାଭରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ହିସାବ ନାହିଁ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବି, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବି, ଏଇଭଳି ଯଦି ମନରେ ଥାଏ ଏହାଠାରୁ ଆଉ ମହତ କଥା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପ ଅପଶ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଜଣେ କିଏ ତାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ବା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରେ, ନିଜେ ସ୍ୱ କର୍ମ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ବୈଶ୍ୟର ତାର ଧର୍ମ ଅଛି, ଶୂଦ୍ରର ଧର୍ମ ଅଛି, କର୍ମ ଅଛି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ କର୍ମ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ କର୍ମ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମକୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଦିଏ। ଏହା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଆମକୁ। ଏହା ଅଳ୍ପ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣ ଯଦି ବି କରାଯାଏ ଜୀବନରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ତାହା ମହା ଫଳଦାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ଅପସରି ଯିବା, କେବଳ ପାପରେ ଭାଗି ହେବା, ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିନଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଏଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିନ୍ଦା ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଚିତ ଭାବରେ ଯାହାର ଯେଉଁ କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେ ଯଦି ସେଇ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସେ କର୍ମଟି କରେ, ଏହାର ଫଳ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ପୁନଃ
ଭଗବାନ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 41 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ରେକେହ କୁରୁ ନନ୍ଦନ ବହୁ ଶାଖା ହ୍ୟନନ୍ତାସ ବୁଦ୍ଧୟ ଅବ୍ୟବସାୟୀନାମ। ହେ କୁରୁ ନନ୍ଦନ, ଏହି ସମବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଏକ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅବ୍ୟବସାୟୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ବହୁ ଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବସାୟିତ୍ମିକା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବସାୟିତ୍ମିକା, ଯାହାର ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି, ଯାହାର ବ୍ୟବସାୟିତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାର ଅବ୍ୟବସାୟିକା ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କର୍ମଯୋଗୀ ସାଧକଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହି ସମତା ପରମାତ୍ମା ଠାରେ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସମତା, ସେହି ପରମାତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସମତା ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବସାୟିତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ରେକେହ କୁରୁ ନନ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ ଜଳ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବା ଏକ ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ୟତେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ବା ବୁଦ୍ଧି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମୋର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଶୂଦ୍ର ହେଉଛି ସେବା କରିବା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ପାଇବାର ଆଶା ନ କରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରିଯାଆନ୍ତି, ଯଦି କର୍ମ କରନ୍ତି କର୍ମିଣାମ ଅଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, କର୍ମରେ ଅଧିକାରସ୍ତୁ କରିଗଲୁ ଫଳଦାତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ, ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫଳଦାତା ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମହା ଉତ୍ତମ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜାମିମାଂ ପୁଷ୍ପିତାଂ ବାଚଂ ପ୍ରବଦନ୍ତି ବିପଶ୍ଚିତ ବେଦ ବା ବରତା ପାର୍ଥ ନାନ୍ୟଦସ୍ତିତି ବାଦିନଃ। ଜାମିମାଂ ପୁଷ୍ପିତାଂ ବାଚଂ ପ୍ରବଦନ୍ତି ବିପଶ୍ଚିତ ବେଦ ବା ବରତା ପାର୍ଥ ନାନ୍ୟଦସ୍ତିତି ବାଦିନଃ। କାମାତ୍ମନ ସ୍ୱର୍ଗ ପରା ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରଦାମ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ବହୁଳାଂ ଭୋଗେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗତିଂ ପ୍ରତି। ହେ ପୃଥୁନନ୍ଦନ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁମାନେ କାମନାରେ ତନ୍ମୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ବେଦବର୍ଣ୍ଣିତ ସକାମ କର୍ମରେ ପ୍ରୀତି ରଖିଛନ୍ତି, ଭୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପିତ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ବାଣୀ କହନ୍ତି ତାହା ଜନ୍ମରୂପକ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ତଥା ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ରିୟାର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କାମନାରେ ତନ୍ମୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶେଷ କାମନା ଅଛି, ଇଦଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ମୟା ଲବ୍ଧ୍ୱା ମିୟଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟ ମନୋରଥଂ, ଆଜି ଲଭିଲି ଏତେ ଧନ, କାଲି ଆହୁରି ବହୁତ ଆସିବ ଧନ, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଜମି ଅଛି, 1000ଟା ଜାଗାରେ ଜମି ମୁଁ କିଣିବି, ଆଜି ଏଠି ଗୋଟାଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, କାଲି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରାସାଦ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ରାଜକୀୟ ପ୍ରାସାଦ ମୁଁ ଚୟନ କରିବି, ତାକୁ କିଣିବି, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କାମନା ବାସନାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାମନା ବାସନା ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିବି, ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଥିବ, ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀମାନେ ଥିବେ, ସ୍ୱର୍ଗର ନାରୀମାନେ ଥିବେ ଏବଂ ସେଠି ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଥିବ, ରାଜକୀୟ ଭୋଗ ବାସନା ଥିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, କାମନା ବାସନାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ସେଇ ବେଦବର୍ଣ୍ଣିତ ସକାମ କର୍ମରେ ପ୍ରୀତି ରଖିଛନ୍ତି, ଭୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ଭୋଗ କେବଳ କର, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଶରୀର ପାଇଛ ଖାଅ ପିଅ ମସ୍ତ କର ଆନନ୍ଦ କର, ଏଠି ପାପ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ଏଇ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ଅବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପିତ ବାଣୀ କହନ୍ତି ତାହା ଜନ୍ମରୂପକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଯିବା, ଯେ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ରହିକି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପିତ ବଚନ ତୁ ଏଇ କର୍ମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବୁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲେ ଏଇ ଭୋଗ କରିବା, ଆମେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ କଥା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ସେଠି ପତନ ହେଉଛି। ଆମେ ଭଲ କଥା ଶୁଣୁନେ ସେଠି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର, ଆମେ ଯଦି ଆମ ସ୍ୱସ୍ୱ କର୍ମ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର କାମନା ବାସନା କରିବା ମନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନରକକୁ ଯିବା, ଆମ ଦେଶ ନରକକୁ ଯିବ, ଏଠି ସମାଜରେ ହାହାକାର ବିଦ୍ୟମାନ କରିବ। ତେଣୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ
ଅନେକ କ୍ରିୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେମିତି ବେଦ କଥା ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପିତ ବଚନ କୁହନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ କଥା କଲେ ବା ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ବା ଏଇ ପୂଜା କଲେ, ଏଇ ଦେବତା ପାଖରେ ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ସେ ଆମକୁ ଏଇ ସୁଖ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ, ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥାଉ ସେଇ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ କେବଳ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ମନରେ ବସି ମାଗିଲେ ତାହା ଆମକୁ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ। ସେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏବଂ ଫେରେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗୀ ସୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସକ୍ତାନାଂ ତୟା ପ୍ରହୂତ ଚେତସାମ୍ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ ନବୋଧି ସମାଧୌନ ବିଧି ଅତେ। ସେହି ପୁଷ୍ପିତ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅପହୃତ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ଠା, ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି, ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସ୍ଥିର ରଖିଛି ମନକୁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଯାଉଛି। ମୋର ବୋଲି କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ। ମୋ ଅନ୍ତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ମୋ ଶରୀର କିଛି କରୁନି। ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଭାବ ସ୍ଥିର ନହେଲା, ଆଉ ଯଦି ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ଦୁଃଖଦାୟକ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ମୋ ଠାରୁ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଯିବା, ମୋ ଠାରୁ ଅପସରି ଯିବେ, ଯଦି ସେ ମୋ ଭିତରେ ରହିବେନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରକୃତ କରିପାରିବି? ତାହେଲେ କିଏ କରୁଛି? ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେହି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଖେଳ। ସେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକନିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ମନରେ, ତାଙ୍କର ଏକ ନିଷ୍ଠା ଆସିଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚଳିତ ମନ ଅଛି, ସେ ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଣେ ତାଙ୍କୁ ଧାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ହିଁ ସେ ମନକୁ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଠି ଲୟ ହୋଇଯାଏ, ମନ ସେଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆଜି ବହୁ ବହୁ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ମୋର ସଫଳତା ମିଳିବା କଥା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆଜି ମୋ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ମନ ଭିତରେ ଏ କଥା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏବଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ତା ମନଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ଭଗବାନ ପାଦରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଗଲି, ବୁଝିଗଲି, ଜାଣିଗଲି ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଶରୀର କ'ଣ ଏବଂ କିଏ ମରେ ଏବଂ କିଏ ମରେ ନା, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବୁଝିସାରି ଏକ ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ମୋତେ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି। ଏଇ କଥା ଭାବି ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକ 84 କହିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ପୁନର୍ବାର 45 କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରୈଗୁଣ ବିଷୟ ଦେବା ନିସ୍ତ୍ରିଗୁଣୀୟ ଭବାର୍ଜୁନ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିତ୍ୟ ସତତ ନିର୍ଯୋକ୍ଷମ ଆତ୍ମବାନ। ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟା ଦେବେଦା ନୈସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟସ୍ତଂ ନିର୍ଯୋଗକ୍ଷମ ଆତ୍ମବାନ। ତୁମ ଆତ୍ମସ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋହରେ ପଡ଼ିଛ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସ। ବେଦ ସମୂହ 3 ଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯା, ତୁମେ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯା। ତୁମେ ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ହୁଅ ନା, ରଜଗୁଣରୁ ହୁଅ ନା, ବା ତୁମେ ତମଗୁଣରୁ ହୁଅ ନା। ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଆମକୁ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ନେଇକି ବାନ୍ଧିଦିଏ ଏବଂ ସେ କର୍ମଫଳ ସ୍ୱରୂପ ବାରମ୍ବାର ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଉ ଏବଂ ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏଠି ଭୋଗ କରି ନାନାଦି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରୁ। ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଓ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ଯୋଗକ୍ଷମର ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ରଖ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସ୍ପୃହା ଯାବତ୍ ପିଶାଚି ହୃଦିବତ ତାବତ ଭକ୍ତି ସୁଖ ଶାସ୍ତ୍ର କଥଂ ଅଭିଧ ଭବେତ୍। ଯାହା ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁକ୍ତି ହେବି, ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, ମୁକ୍ତି ହେବି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ସବୁ ବାସନା ରହିଛି ଆକୁ ସବୁ ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଏବଂ ଆକୁ ମନରୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ଏଠି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ସଜାଉଛେ, ସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି କରୁଣା ଏବଂ ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କରାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ମନଟି କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ମନଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ, ଆଉ ବିଚଳିତ ହୋଇଛୁ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଯାବାନ୍ ଅର୍ଥ ଉଦପାନେ ସର୍ବତ ସମ୍ପ୍ଲୁତ ଉଦକେ ତାବାନ୍ ସର୍ବେଷୁ ବେଦେଷୁ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ବିଜାନତାଃ। ସବୁ ଦିଗରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାନ ଜଳାଶୟକୁ ପାଇବା ପରେ ଛୋଟ ଗଡ଼ିଆର ଜଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯାଇଛେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯାଇଛେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିଯାଇଛେ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ହିସାବରେ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୋ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିଯାଇଛି, ବୈଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା'ର କ'ଣ ଧର୍ମ ବୁଝିଯାଇଛି, ଶୂଦ୍ର ବୁଝିଯାଇଛି ତା'ର ଧର୍ମ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଧର୍ମ ବୁଝି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଧର୍ମଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବେଦରେ ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କୌଣସି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ମୁଁ ତ ବିହିତ କର୍ମ କରୁଛି ନା, ବେଦ ବିହିତ ଯଦି କର୍ମ କରୁଛି ତାହା ତ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଯାସ। ଆଉ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ମୋ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ତ ତାହା ସର୍ବେଷୁ ବିଦେଶ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ବିଜାନତା, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲା। ବେଦ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ବେଦରେ ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ସେଥିରେ ପ୍ରୟୋଜନ। କାହିଁକି ନା ବେଦ ବାଟ ବତେଇଛି, ପୁଷ୍ପିତ ବଚନ କହିଛି, କର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ବୁଝିଯାଇଛି, କର୍ମଜଣାରୁ ଉପତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ସେଠି ମୁଁ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ପାଦ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ମୋ ଭିତରେ ସତ୍ୱର ଗୁଣ ନାହିଁ, ରଜଗୁଣ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଗୁଣର ସାମ୍ୟ ଭାବ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ଅଚଳା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପାଦରେ ଶରଣ ନେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଶରଣ ନେଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଡ୍ୟୁଟି ଯେତେବେଳେ ଅଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ମୁଁ ତାକୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣିଥିବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବେଦରେ ସେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା ଭଗବାନ ତ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଯେହେତୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠି ସ୍ଥିର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ବିବେକ, ମନମନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ତା ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ସେଇଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମର ଏଇ ବାଣୀକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖନିଷ୍ଠ ବାଣୀ ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହା ହେଉଛି ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଗତିମୁକ୍ତିଦାୟକ, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠାରେ ତ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଜି ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ୁଛେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଆମେ ସେଇଠୁ ଫେର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।